ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജിപ്സി ഡയറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളങ്ങനെ 2-3 ദിവസത്തെ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്പോട്ടാണ് മധുരൈ, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മധുരൈ. ഒരുപാട് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ വെജും നോൺ വെജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്പോട്ട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ്സ്. ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് മധുരൈ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസമൊന്നുമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 4-5 ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടു തീരാത്ത അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ മധുരയിലുണ്ട്. എല്ലാം ഏകദേശം റിലേറ്റഡ് ആയി അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്പോട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊരു 5 ദിവസമെങ്കിലും മൊത്തം മധുരൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിവരും. മധുരയിലുള്ള സമനാർ ഹിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സമനാർ മലനിരകൾ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പഴമയേറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ തടാകങ്ങളും കൃഷിഭൂമികളും ഒക്കെ കടന്ന് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്താറാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് തണൽ വിരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൽമരങ്ങൾ, അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം, ഒരു വലിയ ആമ്പൽക്കുളം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. മധുരൈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 12-13 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഗ്രാമപ്രദേശമായിട്ടുള്ള കീലക്കുടിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സമനാർ ഹിൽസ് ഉള്ളത്. പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഗ്രാമമാണ് ഈ കീലക്കുടിയിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ട്രാഫിക്കും ബ്ലോക്കും പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി തന്നെയാണ് മധുരൈ. അവിടുന്ന് വെറും 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വരുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ നമുക്ക് ഈ കീലക്കുടിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ മലയുടെ ചോട്ടിലുള്ള ഗോമതേശ്വരൻ, മഹാവീരൻ, യക്ഷി, യക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകളുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സമനാർ ഹിൽസിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്പലത്തിലെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ തന്നെയുള്ള ആ വലിയ ആമ്പൽക്കുളത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ കണ്ടു, വലിയ വലിയ മീനുകൾ. അതിൽ ചെറിയൊരു മീനൂട്ട് നടത്തി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പൊരിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് പൊരി വാങ്ങി മീനിനൊക്കെ തീറ്റിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ മല കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമനാർ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഹിൽസ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലായിട്ട് അടുത്തുള്ള മുത്തുപ്പട്ടി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമം വരെയും സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു മലയാണ് ഇത്. ഈ മലയുടെ ടോപ്പിലേക്ക് എത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ വഴി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സൺറൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സൺസെറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. പക്ഷേ വെയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. AD 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൊത്തുപണികളും അന്നത്തെ ലിപിയിലുള്ള വട്ടെഴുത്തുകളും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ജൈനമത സന്യാസിമാരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സന്യാസിമാരിൽ പലരും മരണം വരെ ഇവിടെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായിട്ട് രേഖകളിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള വട്ടെഴുത്തുകളുടെ ഏകദേശ പഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 2000 വർഷങ്ങളാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ വട്ടെഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമെന്നല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ലിപി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ലക്കിലി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇതേപോലെ നമ്മളെപ്പോലെ കാണാൻ വന്നൊരു ടീമിനെ കമ്പനിയായിട്ട് കിട്ടി. ആ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சாதாரண கல்வி, மருத்துவத்திலிருந்து தான் உடலை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கொண்டு எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி தான். ஸோ அந்த சமண பள்ளிகள் இருந்தால் நம்மளுக்கு பின்னாடி பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த 8 முக்கியமான ஸ்கூல்ஸில் இந்த கீழடியும் ஒன்று. சரி, கீழே கோயில்குடி போட்டில் எல்லாம் கவனிக்கிறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணேன். ஸோ இந்த கீழே கோயில்குடியும் ஒன்று. வழக்கம் போல தான் இது வந்து சமணர்கள் இருந்த காலத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. இங்குள்ள சிற்பங்களுக்கும் பின்னாடி வந்தவங்க இந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி யார் சாமி இல்லைன்னு யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்களே சாமியாக மாற்றக்கூடிய தமிழக கலாச்சாரத்தில் இது ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இது பண்ணாங்க. இதில் ஒவ்வொருத்தரையும் துண்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த ஸ்டெயிட் எரெக்டில் நிற்கிறவர் வந்து பார்ஷவநாதர், 5 தலை நாகம் இருக்குல்ல, அவர் வந்து பார்ஷவநாதர் 23வது தீர்த்தங்கர். 24வதா யார் அப்படின்னா மகாவீரர் மோஸ்ட்லி இந்த மூணு கொடை இருக்கு பார்த்தீங்களா, 3 கொடை கீழே ஒரு பீடத்தில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க 3 கொடைக்கிலையும் உட்காரல, ஒரு பீடம் அமைச்சும் உட்காரல. ரெண்டுக்குமான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நாலேஜில் அவங்க பெரிய லெவலில் இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல பெரிய ஸ்காலர்ஸ், ரிஷி அப்படிங்கிற கான்செப்டில் சொல்கிறோம்ல, ஞானத்தில் அத்தனை நிலையை அடைஞ்சவங்க அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த மாதிரி இருந்து. கீழே இங்கே உள்ளது எல்லாமே வட்டெழுத்து கல்வெட்டு, கிபி 10ஆம் நூற்றாண்டு. ஓகேவா?
அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தமிழி அப்படின்னு நம்ம அங்கே கொங்கர் புளியங்குளத்தில் பார்த்தது வந்து 2ஆக பிரியும். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெவல்யூஷனில் வந்து 2ஆக பிரியும். எப்போ பிரியுது அப்படின்னா ஒரு 7ஆம் 8ஆம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம், பல்லவர் காலத்துக்கு அப்புறம் 2ஆக பிரியும். அதில் ஒன்று நம்ம எழுதுகிற தமிழ் எப்படி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்திருக்குன்னா, பெரிய கோயில் போனால் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம், தமிழ் எழுத்து மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டம். 2வது வந்து இந்த வட்டெழுத்து. இந்த வட்டெழுத்து என்னாச்சு அப்படின்னா தமிழக மக்கள் கிட்ட நிலைக்கல. காரணம் என்னன்னா, இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான லெட்டர்ஸ், இதை நம்மளால இது பண்ண முடியல அப்படிங்கிறனால கேரளா சைடு போச்சு. தென் தெலுங்கு, கர்நாடகா தெலுங்கு அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ அவங்க லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஜிலேபியை பிச்சு போட்ட மாதிரி. இதில் ஒரு கல்வெட்டு மட்டும் ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுவும் லைட்டோட வெளிச்சம் தெரியாது, பட் இவங்க அப்படி இல்லை, சிம்பிளாக இது பண்ணுவாங்க. அந்த முதல்ல ஒரு பெரிய எழுத்து இருக்கா, முதல்ல 2 லைனையும் சேர்த்த மாதிரி, அது வந்து ஒரு மிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி ஒரு மங்களச்சொல் சொத்தி அப்படின்ட்டு. ஸோ அடுத்தது வந்து இது எல்லாமே வட்டெழுத்தில் வந்து ஆரம்ப காலகட்ட வட்டெழுத்து கான்செப்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், எல்லா எழுத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது எப்படின்னா கொஞ்சம் சாட்சி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், எழுத்துக்கள் வந்து நேராக இருக்காது, எல்லா எழுத்தும் வட்டமாக இருக்கும். ஆமாம், கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தோம்னா அந்த 2வது எழுத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா, 2வது எழுத்தும் 3வது எழுத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சைடில் திரும்பி பார்த்தா சா, அந்த ஆ, அடுத்து 2 எழுத்து இருந்தால் முதல் எழுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், இச்சு, மெய் எழுத்து. ஸோ ஆ இச்சா, அடுத்து இந்த ஓம் மாதிரி ஒரு மாதிரி வளைச்சு விட்டுருக்காங்கல்ல, இந்த 3 இருக்குல்ல, இந்த இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த 3 அப்படிங்கிற நம்பர்லயே ஒரு 3 எழுத்து வரும். முதல் இது சுழிச்சு விட்டுருந்தா அது நா, 2வது சுழிச்சு விட்டுருந்தா அது இன்னொரு நா வரும். சுழிச்சு விடாம சும்மா எம்டியா இருக்கு அப்படின்னா அது தா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வரும். ஸோ அச்ச, இது நா, இது வந்து தன்னகரம், நம்ம நகரம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த நா இந்த இடத்துல எப்படி வரும் அப்படின்னா இன் அப்படின்னு வரும். இது வந்து தா, 3 போட்டு சுழிச்சுட்டோம்னா தா. இது வந்து தி. இப்போ நம்ம ஹிந்திலலாம் தீக்கெல்லாம் வளைச்சு விடுவோம்ல, தமிழ்ல வந்து இப்படி வளைச்சு விடுவோம், ஹிந்தியில வந்து இந்த பக்கம் ரிவர்ஸ்ல வளைச்சு விடுவோம்ல, அதே மாதிரி இது தி. இப்போ ஸ்ரீ, ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ, ஆ இச்ச நா இந்தி, அச்சநந்தி. அதுக்கப்புறம் கீழே அதே மாதிரி மறுபடியும் அந்த தா ஷேப்ல ஆரம்பிக்கும், ஆனா வளைச்சு விட்டுருக்க மாட்டாங்க. தெரியுதா, அந்த சொத்தி ஸ்ரீ பக்கத்துலயே ஒரு எழுத்து தா மாதிரி இருக்கும், அதான் அது லைட்டா ஒரு கோடு மட்டும் மேல எழுத்து இருக்கும், அது என்ன அப்படின்னா தா. அதுக்கப்புறம் உள்ள எழுத்து வந்து யா. கிட்டத்தட்ட நா, யா, வா, பா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப ஃபைனா பார்த்தா தான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அப்ப யா, அது மேல ஒரு கோடு மாதிரி எழுத்து விட்டுருப்பாங்க, அது என்ன யா, தா, யா. அந்த ஒரே ஒரு கோடு இப்படி எழுத்து விட்டுருக்காங்கல்ல, லைட்டா மேல எழுத்து ஒரே ஒரு கோடு மாதிரி, அது வந்து ரா. இந்த இடத்துல இருன்னு வரும். அப்போ தாயார், தா யா இர், தாயார். அதுக்கப்புறம் மாடி ஒரு சிலுவை கொஞ்சம் சாட்சி போட்ட மாதிரி இருக்கா, அது வந்து கா. நான் அங்க சொல்லி கொடுத்தேன்ல, கா வந்து தமிழில வந்து சிலுவை மாதிரி போடுவாங்க. வட்டெழுத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு பக்கம் சாஞ்சு இருக்கும், ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல அது கா. அதுக்கப்புறம் அந்த கா இப்படி முடிகிற இடத்துல இப்படி லைட்டா வளைச்சு விட்டுருப்பாங்க, அது என்ன அப்படின்னா கு. நல்லா இழுத்து விட்டுருந்தா அது கி, லைட்டா வளைச்சு விட்டுருந்தா கு. அதுலேயே உள்ள ஒரு சுழி வந்துச்சுன்னா அதுலேயே நெடில் கு அப்படின்ட்டு. இப்போ கு மாடி அந்த மேலே உள்ள அந்த 3 சுழினா, அடுத்தது வந்து மா, கு ந மா, மாடி அந்த மேலே உள்ள தி, குணமதி. அகைன் அந்த யா இர் அப்படியே வரும். அப்போ ஸ்ரீ அச்சநந்தி தாயார் குணமதியார். அடுத்து இந்த சா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும், அந்த சாவோட மேலே வந்து ரிவர்ஸ்ல இப்படி போட்டு ஒரு கோடு இழுத்து விட்டுருக்காங்களா, இங்கிட்டு இழுத்தா சே. ஸோ இந்த பக்கம் இழுத்தா ஈகாரம் அப்படின்னு வரும். அதே நம்ம லெஃப்ட் சைடு இழுத்தோம் அப்படின்னா எகரம் ஏகாரம், 2 சைடும் சேர்த்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒகரம் ஓகாரம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். இப்போ என்ன சொல்லிட்டு அப்ப அது சா, அந்த பக்கம் ஒரே ஒரு கோடு இழுத்தனால அது சே, அதுலேயே டபுள் கோடு இழுத்திருந்தா ஏகாரம். அப்போ சே மடி யா, இங்க வந்து இ அப்படின்னு வரும், மெய் எழுத்துல வரும் செய். இது வா. இந்த மாவும் வாவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த இங்கிட்ட இருந்து இந்த 2வது எழுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொல்ற அந்த 3வது எழுத்து செய் வாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அந்த லைட்டாக அந்த வளையலை வச்சு தான், அந்த வளைவை வச்சு தான் டிஃப்ரென்ஸு. மறுபடியும் இப்படி ஒரு நீளம் எழுத்து விட்டுருக்காங்களா, அது வந்து இக்கரம். இப்போ சே இ டி, மறுபடியும் இது இத்து. அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஒரு இது வரும், இதே எழுத்து அங்கே வரும். அப்போ 2 எழுத்து வந்துச்சுன்னா முதல் எழுத்து மெய் எழுத்து. இப்போ செய் வித்த, மறுபடியும் அகைன் அந்த தீலே ஒரு இது சொல்லி விட்டுருப்பாங்க, அது வந்து தீ. அடுத்து ஒரு திராட்சை இது மாதிரி ஒரு பழம் மாதிரி தெரியுதா, கிராஸை தொங்கின மாதிரி,
அது என்னன்னா ஒரு கோடு போட்டா அது ரா, கீழே கூடி இப்படி சுழிச்சு விட்டா அது ரூ. இப்போ தி ரூ மறுபடியும் மாலை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லெஃப்ட் சைடு ஒரே ஒரு கோடு எடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல எகரத்தில் வாசிக்க கூடாது, ஏகாரத்தில் வாசிக்கணும், நெடில் இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி எழுத்துக்கள் வந்து அந்த டைம்ல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம உச்சரிப்பு தான் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தக்கன வாசிக்கணும். இப்போ அதில் மே. அடுத்து இது வந்து 2 சுழி நீ. நம்ம இது சொல்றோம்ல கடைசி, அது என்னது, பெண்ணகரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு 2 சுழி நான் சொல்றோம்ல, அது அதுல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் மாடி எழுதிருக்காங்க. அப்போ நீல வரும், மாடி சொஸ்தி ஸ்ரீ முடியும். இது என்ன அப்படின்னா சொஸ்தி ஸ்ரீ அச்சனந்தி தாயார் குணமதியார் செய்வித்த திருமேனி. அச்சனந்தி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான முனிவர், சமய முனிவர்கள்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த சமய துறவிகள் இருப்பாங்கல்ல, அதுலேயே ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் இந்த அச்சனந்தி அப்படிங்கிறவர். நந்தி கணத்தை சேர்ந்த ஒரு மூத்தவர். அவங்க அம்மா குணமதியார், அவங்க செய்வித்த அப்படின்னா அவங்க மூலமா செய்வியப்பட்டிருக்கு, அவங்க செய்த கிடையாது. அவங்க செய்வித்த அப்படின்னா அவங்க ஸ்பான்சரா இருந்து வேற யாரோ வச்சு இந்த சிற்பங்கள்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு. செய்வித்த திருமேனி அகைன் சொஸ்தி ஸ்ரீன்னு முடியும். இதே ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸுக்காக அந்த பெயிண்டிங்ஸ் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அகைன் இதில் நம்ம பார்க்கலாம் எச்சர்கள், எச்சிகள், பனிப்பெண்கள். நீங்கள் தான் பிரம்ம தேசத்தையே விட்டுட்டீங்க. அவ்வளோதான். 24 தீர்த்தங்கரர் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயில் போனீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் 24 பேர் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அது எங்கன்னா திருநாதர்குன்றம் விழுப்புரம் பக்கம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஆரம்பத்தில் ஆதிநாதர், அதுக்கப்புறம் அஜித்தநாதர், சம்பவநாதர், அபிநந்தநாதர், அதுக்கப்புறம் சுமிதநாதர், இந்த மாதிரி நிறைய வருவாங்க. லக்ஷ்மி பிரபா சம்திங் ஏதோ ஒரு பேர். கடைசியில் வந்து நமிநாதர், நேமிநாதர், பார்ஷ்வநாதர், 24வது தான் மகாவீரர். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா லக்ஷ்மி, அது பெண்? அது இல்லை, அது லக்ஷ்மின்னு 2வது பேர் பிரபான்னு வரும். சந்திரபிரபா. முதல்ல ரிஷபதேவர் இல்லாட்டி ஆதிநாதர். அந்த ரிஷபதேவரோட பையன் தான் சரவண பெல்லாக்குள்ளால இருக்க கோமதேஸ்வரர். அது விழுப்புரம் செஞ்சி பக்கத்துல திருநாதர்குன்றம். அங்கதான் நமக்கு முதல்ல ஐ அப்படிங்கிற எழுத்து வருது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சூளத்தை தலைகீழ போட்ட மாதிரி இருக்கும், இப்படி வளைஞ்சு. அது ஒரு சாதாரண ஒரு கல்வெட்டுல போற வழியில இதையாவது மொத்தமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம காலை மிதிப்படுற மாதிரி தான் அந்த இது இருக்கும். அது யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்போ ஐ எப்படி பயன்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஐங்கிற எழுத்து நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமக்கு 12 உயிரெழுத்துக்கள் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம கிட்ட 5 உயிரெழுத்து தான். அந்த குரில் கான்செப்ட் மட்டும் தான் லேட்டராக தான் அதில் டெவலப் ஆகுது. அப்போ அந்த ஐ எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆ போட்டு இ, ஐயா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அந்த ஐயா லேட்டரா ஐயா அப்படின்னு மாறுது. இந்த மாதிரி அதில் எழுத்தமைது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் சொல்லுவாங்க. முதற்கட்டத்தில் புள்ளிகள்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இதே மாதிரி தான். അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് പോലും ചെയ്തു തരാത്ത അത്രയും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മേലേക്ക് കയറി. ഏകദേശം ഗവേഷകരുടെ കണക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പഴയ ഒരു ജൈനമത സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്കിനി മേലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കയറാൻ. മഴയുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴാനുള്ള ചാൻസും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മേലെ മലമുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പഴയ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളും അതിനോട് ചേർന്ന് നല്ല ഈ വെയിലത്തും നല്ല തണൽ വിരിച്ച വലിയൊരു ആൽമരവും നമ്മൾ കണ്ടു. 10ஆம் நூற்றாண்டு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பாண்டியர்களோட மண்டபம் தான் இந்த பார்ட் வந்து ஜகதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோயிலில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம கல்வெட்டு பார்க்க முடியாது. அந்த பேஸ்மெண்ட் அதில் மட்டும்தான் ஒரு சில இதில் கல்வெட்டுகள் இருக்கும். இங்கே வந்து வட்டெழுத்து கல்வெட்டு இருக்குது. மேபி இது ஒரு விளக்கு மண்டபம் மாதிரியோ இல்லைன்னா இந்த வியூவில் எல்லாமே தெரியறதுனால அந்த மாதிரியான மண்டபங்களா இருந்துக்கலாம். ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இவ்வளோ தூரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பாதுகாப்புக்காகவும் ஆனால் கல்வெட்டு பாதியில் முடிஞ்சிருச்சு. வாய்ப்பு இல்லை. இல்லை, அதான் ஃபுல்லாக ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது. கற்கள் ഈ ചരിത്ര രേഖകൾ അനുസരിച്ച് 8ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജൈന പണ്ഡിതനായിരുന്ന അകലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ബുദ്ധമത പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് ഈ സമനാർ കുന്നുകളും മധുരയിലുള്ള ജൈന അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡ്യ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ
അതേപോലെ കർണാടകയിലെ ശ്രാവണ പൽഗോളയിൽ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സമനാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പഴയ മണ്ഡപത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ വലിയ ആൽമര തണലിൽ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മലമുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റം തുടർന്നു. മലയുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വ്യൂ കിട്ടാനും അതുപോലെ അതിനു മുകളിലെ വലിയൊരു കൽവിളക്കുണ്ട്, അത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് നീല ആകാശവും പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലുള്ള മേഘങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മലയും ഹൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി വലിയൊരു കൽവിളക്കാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഈ കൽവിളക്കിലും ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാറയുടെ മേലിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഴയ ലിപിയിലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സമനാർ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ചരിത്രം ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മധുരൈ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒഴിവാക്കാണ്ട് മധുരയിലുള്ള ടെമ്പിൾസ് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രാചീന സ്പോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് സമനാർ ഹിൽസ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.